السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی. میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، ملک بھر میں 37,000 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. ٹیسٹ کی تعداد کافی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جاں بحق افراد کی تعداد دیکھی جائے تو وہ 161 ہے. 161 افراد گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے. احتیاط اب بھی لازم ہے. طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں. اس پہ اجتماعات سے گریز کرنا ہے. عید کے دن آ رہے ہیں. عید کے دن کے اجتماعات سے گریز کرنا ہے، اور سب سے اہم جمعۃ الوداع کے اجتماعات جو کہ آنے والے ہفتے میں منعقد ہوں گے. اور کوشش یہی کرنی ہے کہ کوئی بھی نمازی، کوئی بھی مسلمان آپ کے وجہ سے کسی تکلیف میں نہ آئے اور آپ کی وجہ سے ان کی یہ عید سوگوار نہ ہو. تو کوشش کیجئے، اپنے گھروں میں رہیے، گھروں میں رہ کے عبادات کیجئے، کیونکہ لوگوں کی جان بچانا اور اس وائرس کو پھیلنے سے روکنا بھی اب ایک بہت بڑی عبادت کا درجہ حاصل کر چکی ہے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ پہلا دن تھا کل ایسا جس میں پورے ملک میں 1.5 لاکھ ویکسین جو ہے وہ لگائی گئی ہے، جو کہ کافی حوصلہ افزا بات ہے. آئی ہوپ کہ دن بدن جو ہے یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور ہم لوگوں کو کافی حد تک کنونس کر لیں گے کہ ویکسین آپ کو لگوانی ہی لگوانی ہے. جی جناب، یہ تو ایک بڑی عام بات ہے جس پہ ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی کرتے رہیں گے، اور آپ کو کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار شیئر کرتے جائیں، کیونکہ ویکسین وائرس سے محفوظ نہیں کرے گی، لیکن اسپتال جانے سے اور بیماری میں شدت پیدا کرنے سے ضرور روکے گی. تو لہٰذا پریشان ہوئے بغیر ویکسین لگوائیں تاکہ اپنے آپ کو اور پاکستان کو محفوظ رکھ سکیں. اب بہت کچھ ہے شو میں بات کرنے کے لیے، مگر فی الحال چلتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب. ملک میں کرونا سے مزید 161 مریض انتقال کر گئے. ایک روز میں پہلی بار 1.5 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی. SOPs پر عمل درآمد میں نمایاں بہتری. اسلام آباد کا پہلا نمبر، جبکہ سندھ میں سب سے کم عمل درآمد ہو رہا ہے. آئرن لیڈی ڈاکٹر یاسمین راشد کی جرأت اور حوصلے کی سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی. کینسر سے جنگ لڑتی بہادر خاتون اپنی تکلیف کا احساس کیے بغیر ملک سے کرونا کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. ورزش نہ کرنے اور کھانے پینے میں بد احتیاطی سے ہر تیسرا پاکستانی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے، اور خواتین بڑی تعداد میں ہائی بلڈ پریشر کا نشانہ بنتی ہیں. حجر اسود زمین پر جنت کا پتھر، اور کس قدر خوبصورت ہے یہ پتھر. پہلی بار حجر اسود کی ہائی ڈیفینیشن پکچرز سعودی حکام کی جانب سے جاری کر دی گئی. اور شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے کراچی کے ضمنی انتخابات میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے. الیکشن کمیشن نے آج صبح سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور سماعت کے دوران الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل بھی سنے، اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اب 6 مئی کو صبح 9 بجے تمام تر فریقین کو RO کے دفتر پہنچنے کا حکم بھی دے دیا ہے. دوبارہ گنتی کے لیے درخواست نون لیگ کے امیدوار مفتاح اسماعیل کی جانب سے دی گئی تھی. دوران سماعت نون لیگ کے وکیل کا کہنا تھا کہ 167 پولنگ سٹیشنز نے فارم 45 پر دستخط نہیں کیے. پولنگ سٹیشنز کو فارم 46 بھی جاری نہیں کیے گئے تھے. پیپلز پارٹی کے وکیل کا کہنا تھا کہ پولنگ کے دوران نون لیگ نے کسی فورم پر کوئی شکایت نہیں کی. تو اب کون آپ کو درست لگ رہا ہے اس میں تھرڈ امپائر؟ یہ تو اب شفاعت صرف ایک دن میں 2 دن بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ 6 مئی کو تمام جو فریقین ہیں یہ جناب پہنچ جائے RO کے آفس، اور اس کے بعد ری کاؤنٹنگ ہوگی جو اس دن الیکشن ہوئے تھے. اور سم ہاؤ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے کافی زیادہ پرامید نظر آ رہی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بڑا لاکھ شکر ادا کیا کہ جی یہ ایک اچھا فیصلہ آیا ہے، اور اب ان کافی زیادہ پرامید ہیں کہ اب جو کل مطلب 6 کو جو ری پولنگ ہوگی، جو ری کاؤنٹنگ ہوگی، اس میں شاید مسلم لیگ نون جیت جائے. یہ مسلم لیگ نون کو لگ رہا ہے. خیر اس حوالے سے بات کریں گے، کوشش بھی کریں گے کہ ہم مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے موقف جانیں. لیکن یہ وہ انتخابات تھے شفاعت جس کا دیکھا جائے اس حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی. 249 ایسے لگ رہے تھے جیسے گیم چینجر ہوگی. فیصل واڈا صاحب نے جب استعفیٰ دیا تھا اس کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی، بائی الیکشن ہوئے، اور سم ہاؤ لگ یہ رہا تھا کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف یا پھر مسلم لیگ نون یا سم ہاؤ TLP کا کوئی
कैंडिडेट है जो बाजी मारेगा, लेकिन जब नताइज आए वो बड़े मुख्तलिफ जी जनाब, कादर मंदुखेल जनाब वो इस मैदान को मार गए हैं और देखते हैं कि उनका कहना क्या है इस हवाले से। कादर मंदुखेल साहब जनाब हमारे साथ इस वक्त रास मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। कादिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कादिर साहब, नून लीग ने आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला किया है, रिकाउंटिंग की बात की है, कहते हैं जी 500 वोटों का मार्जिन बहुत ही कम है। आपको क्या लगता है ये रिकाउंटिंग में कोई मुआवजा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल कोई नहीं होगा। मैं कल रात ही साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर को एक टीवी चैनल में ऑफर कर चुका हूँ कि आप एक बात पे रहे तो हम रिकाउंटिंग के लिए तैयार है। बल्कि हमारे रहनुमा सईद गनी साहब ने तो री इलेक्शन की भी ऑफर की है। ये आज भी जो आर्गूमेंट कर रहे थे वो 10 पॉइंट उठा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। जब कमीशन में से पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, सबूत कोई नहीं है सिवाय इस बात का कि 5% से कम अगर हो तो उस पर रिकाउंटिंग हो सकती है, बाकी दलाइल कुछ नहीं इनके। तो अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को खुश करने के लिए अच्छा काम किया है, ताकि ये इनकी उजत भी खत्म हो जाए। 6 तारीख को इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी की होगी और ये ने जितने भी वो करना चाहिए पीडीएम को खत्म करने में, पीडीएम को तबाह करने में, और एक सीट की लालच में उन्होंने 10 जमातों को जिस तरह कि अभी तो 700 वोटों की लीड आपको हासिल है मुस्लिम लीग नून पे, तो क्या लगता है ये जो भी रिकाउंटिंग होगी तो हो सकता है कि ये बढ़ जाए नंबर्स? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं बड़ा एतमाद हूँ। फॉर्म 43 हमारे सामने है, ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने है, क्योंकि इन्होंने जो बाज मीडिया चैनल को जिस तरह अपने साथ लेके और जिस तरह प्रोपेगेंडा और झूठ का शुरू किया है कि हम जी मैं पहले ही पोलिंग स्टेशन से मैं जीत रहा था और बीच में तो ये तो तीसरे नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे पीएलपी थी, लेकिन पीएलपी के कुछ पॉकेट्स थे जिसमें वो तीसरे पे चले गए, अदरवाइज वो थे। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा इनसे कि आप इतनी काबिल है, इतनी वो है, तो आप एक काम करें ना, आप अपनी जो सजा याफ्ता जो रहनुमा है उनका आप केस लड़े, वो अच्छी तरह जीत करके उसको पाकिस्तान लाए। हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंशाल्लाह आपको अभी जो है ना शर्मिंदगी के अलावा कुछ आपको हासिल नहीं होगा 6 तारीख को इंशाल्लाह। शर्मिंदगी के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ये कहना था अपने जो मुखालिफिन को। कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं, ही वर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, काफ़ी होपफुल थे कि जी अब जो आगे इंशाल्लाह जो रीपोलिंग होगी उसमें मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबका लेके जाएगी। अज़मा बुखारी रिकाउंटिंग में एग्जैक्टली अज़मा बुखारी साहबा जी नून लीग के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अज़मा साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अज़मा साहबा, कादिर मंदुखेल साहब कह रहे हैं 6 मई को पीपल्स पार्टी जीतेगी और आप लोग पहले भी कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे इलेक्शन कमीशन में और अब भी नहीं पेश कर सकेंगे, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए वाकई 296 जो 76 पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से 167 के जो फॉर्म 45 हैं उसके ऊपर पोलिंग एजेंट्स के साइन ना होना, वाकई ये तो कोई सबूत नहीं है। उसके बाद ये भी कोई सबूत नहीं है कि 30 जो पोलिंग एजेंट्स ने हमें फॉर्म 45 दिए उसके ऊपर कैलकुलेशन ही नहीं की हुई थी, उस पर टोटल ही नहीं किया हुआ वोट का कि टोटल क्या है। और ये भी कोई सबूत नहीं है कि फॉर्म 46 जिसके अंदर बैलेट पेपर्स का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है वो जो है वो भी अवेलेबल नहीं था। हमें पता ही नहीं है कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए और कितने जो है वो यूज होंगे। सो ये भी कोई अगर नहीं है सबूत तो फिर पता नहीं इनको कौन से सबूत चाहिए और कौन से सबूत इनको देने पड़ेंगे हमें। अच्छा अज़मा, कितने आप लोग होपफुल हैं कि अभी जो रिकाउंटिंग होगी उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद जीत जाए? देखिए रिकाउंट तो हमारा हक है और जब इतनी कम लीड से कैंडिडेट जो है वो दूसरा कैंडिडेट जीता हो तो फिर हारने वाले को ये हक है। और ये रूल के तहत भी हमारा जब 5% से कम मार्जिन हो जीतने का तो ये राइट होता है कि आप दोबारा से रिकाउंट कर सकें। लेकिन हमने जो सवालात उठाए हैं, जैसे मैं कह रही हूँ कि 167 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनका जो है वो फॉर्म 45 जो है वो उसके ऊपर साइन ही नहीं है पोलिंग एजेंट्स के, और 30 ऐसे वो हैं जिसके ऊपर जिनका रिकॉर्ड नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए हैं वो मुख्तलिफ हैं, जो हमें मिले हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं और इसको इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। मैं नहीं समझती कि इलेक्शन जो है ये इस तरह इन तमाम फैक्ट्स के साथ जो है उसका बरकरार रहना जो मुमकिन होगा। अगर रिकाउंट आपके हक में नहीं जाता तो क्या फिर कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे? जी मैं तुम्हें गुजारिश कर रही हूँ कि ईसीबी को देखना है, अपने तमाम जो कंडक्ट कराना उनकी जिम्मेदारी होती है और हमने उनको फैक्ट्स बता दिए हैं। उनके पास फॉर्म 45 के हवाले से हमने रिकॉर्ड बता दिया है, हमने जो पोलिंग एजेंट्स की जो हमने बता दी है, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इसको देखे। सही, बहुत शुक्रिया जी। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी नून लीग के हवाले से। जनाब कहते हैं जी कि जो अगर रिकाउंट इनके फेवर में नहीं आता
تو اس کے بعد ECP کو خود دیکھنا چاہیے کیا ہوگا. لیکن جو بظاہر بتا رہی ہیں کہ بہت سارے فارمز ہیں جن پہ ROs کے دستخط نہیں ہیں, 167 ایگزیکٹلی جی, اور بہت سارے فارمز کے اوپر جو ڈالے گئے ووٹ ہیں ان کی تعداد ہی درج نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں یہ ثبوت کافی ہیں. ویسے مزے کی بات یہ تھی کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو لیڈ تھی وہ 700 تھی, کہ جو مسترد کردہ ووٹ تھے وہ 713 تھے. جی یہ اب دیکھیں نا, یہ بھی تھوڑا نمبر گیم یہ بھی تھی. چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا بات کریں گے ملک میں اس وقت کرونا وائرس کی سچویشن ہے اس حوالے سے, جہاں ایک ماہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک روز میں 4000 سے کم متاثرین سامنے آئے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 37,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں, اور اگر گزشتہ 24 گھنٹوں میں دیکھا جائے کہ کتنے افراد تکمہ اجل بنے ہیں تو اس کا نمبر 161 ہے. 161 افراد جناب گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس جان لیوا وائرس کے ہاتھوں دائی اجل کو لبیک کہہ گئے. خواتین و حضرات, معاملہ یہ ہے کہ کرونا کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں وہ خاطر خواہ نہیں ہے. 22 کروڑ کی آبادی پہ 37,587 ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں, اور ان میں سے 3,373 میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. لیکن یہ تعداد تو مناسب بنتی ہے, تقریباً 8% سے 9% تک کا پازیٹیوٹی ریشو بنتا ہے. لیکن مدیحہ معاملہ یہ ہے کہ لوگ تو ٹیسٹ کروا ہی نہیں رہے, اور جب تک کہ ان کے اوپر زبردستی ٹیسٹ امپوز نہ کیا جائے کوئی والنٹیئرلی جا کے ٹیسٹ نہیں کروا. بہت مشکل سے لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کروائیں, اور اب ہم ویکسین کے حوالے سے بھی کچھ ایسی سچویشن دیکھ رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ جن میں ذرا سی علامات آتی بھی ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی کوارنٹین کر دیتے ہیں. ابھی جو اعداد و شمار ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ رپورٹڈ ہیں. دوسری جانب NCOC کے سربراہ اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ ملک میں پہلی مرتبہ کرونا ویکسینیشن کی یومیہ تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گزشتہ روز پہلی بار 1,64,000 سے زائد افراد کو یہ ویکسین لگائی گئی. 40 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو یہ ویکسین لگائی گئی. اب جناب ویکسین کے حوالے سے ایک اور اچھی خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان کو کوویکس کے تحت کرونا ویکسین کی کھیپ ملنے کا آغاز ہو گیا ہے, اور کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ 7 مئی کو ملے گی. پاکستان کو کوویکس کے تحت ایسٹرازینیکا کی 12 لاکھ ڈوزز ملیں گی. پاکستان کورونا سے متعلق عالمی اتحاد کوویکس کا رکن ہے, اور کوویکس پاکستان کی 20% آبادی کو مفت ویکسین فراہم کرے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان یہ کہتے ہیں کہ کرونا ویکسین کی 3 کروڑ ڈوزز کے معاہدے کر لیے ہیں, اور سال کے آخر تک 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان مزید کہتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ صرف عطیے کی ویکسین پر انحصار کر رہے ہیں. چینی ویکسین کی پاکستان میں فلنگ بھی شروع ہو جائے گی. جناب چینی ویکسین بھی ان قریب انشاءاللہ آنے والی ہے. 3 کروڑ کی تعداد میں جناب تقریباً 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی تعداد میں چینی ویکسین جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گی. پھر اسی طرح اگر یہ جو کوویکس کے تحت پاکستان کو ویکسین مل رہی ہے یہ الگ ہے, تو امید کرتے ہیں کہ 3.5 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے ویکسین پاکستان میں موجود ہوگی, اور اس کے بعد مزید ویکسین پاکستان نے آرڈر کرنی ہے. آلسو جو حکومت کا ٹارگٹ ہے کہ سال کے آخر تک تقریباً 7 افراد کو ویکسین لگ جائے گی, تو اللہ کرے ایسا ہی ہو. پلیز اپنے پیاروں کو ویکسین ضرور لگوائیں. یہ ویکسین آپ کو امیونٹی دے گی. اگر آپ کو وائرس ہوگا بھی تو آپ کو یقین مانے اسپتال جانے کی نوبت نہیں آئے گی. اب ہم ذرا برطانیہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ برطانیہ نے کس طریقے سے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا رکھا کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے. تو ان کی اسی مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو کووڈ کے اثرات ہیں وہ سمہاؤ کم آنا شروع ہو گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صرف ایک فرد کووڈ کی وجہ سے وہاں جان سے گیا, اور محکمہ صحت کے مطابق برطانیہ میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ. بڑا سفر کیا برطانیہ نے. بہت سفر کیا جی. ایک دن میں 22,000 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, اور برطانیہ میں یہ شرح ایک وقت میں سب سے زیادہ رہی ہے. لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,649 شہریوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی, جس میں سے ایک فرد جان سے گیا. اور یہ سارا کمال ہے کرونا کی ویکسین کا, جس نے ویکسین, کیونکہ ان کی آدھے سے زیادہ آبادی اب کرونا کی ویکسین کے دونوں جیبز لگوا چکی ہے, تو اس وجہ سے میرے خیال میں ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوا. آلسو ایک اور چیز, لوگوں نے بھی تھوڑا بہت خیال رکھا. وہاں پہ لاک ڈاؤن بہت سخت رہا ہے, وہاں کے لوگوں نے بہت سخت لاک ڈاؤن دیکھا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کرونا کی کیسز کس قدر کم ہوئے. اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ اگر ہم بھی تھوڑا بہت مثبت حکمت عملی کر لیں, SOPs بہت زیادہ سخت کر لیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی
इस परसेंटेज तक पहुंच सकें। अब ज़रा आगे, और आज हम बात करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद की, गो कि पहले भी हम बहुत बार इस हवाले से तज़किरा कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और अहम खबर है, और वो ये कि कोरोना केसेस में इजाफे के बायस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए अब सख्त शराइत रखी गई हैं और तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट आज रात से होंगे। जी जनाब, आप पाकिस्तान पहुंचेंगे, पाकिस्तान पहुंचने के साथ ही आपको वेलकम किया जाएगा कि भाईजान उंगली आगे करें, आप कहेंगे जी, उसके बाद वो कहेगा जनाब ये आपको हम एक नेज़ल स्वाब लेंगे, नेज़ल स्वाब के बाद जनाब आपका वो जो नेज़ल स्वाब है वो एक जो है ना VTM में डाला जाएगा, शेक, और उसके बाद उसका नतीजा आपके सामने एक कैसेट में दे दिया जाएगा, जिसमें पता चलेगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है। अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो उसके बाद अगला रास्ता इख्तियार किया जाएगा, और अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है तो आपको घर जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन के पास। शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताएं, ये जो मालूमात हमने बताई है इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, ये 100% सच्चाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन आज रात से 80% पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ 20% तक महदूद ऑपरेशन हो जाएगा। आज रात 12 बजे से नाफिजुल अमल होगा, और साथ साथ जितने भी मुसाफिर आएंगे बैरून मुल्क से उनको सबसे पहले अपना टेस्ट कराना होगा। बगैर टेस्ट किए कोई भी नहीं जा सकेगा। उतरेंगे, अब जहाज से बाहर आएंगे तो वहाँ उनके बैठने के लिए सीटों का बंदोबस्त कर दिया गया है। 300 से ज़ायद सीटें लगाई गई हैं। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक उनका यही कहना है कि मुसाफिर आएंगे उनको टोकन दिया जाएगा। उसके बाद महकमा सिंध का अमला वहाँ पर मौजूद होगा, जब मुसाफिरों का फर्दन रैपिड टेस्ट लेगा। इसके एंटीजन टेस्ट कहलाता है कि जो कि 20 मिनट के अंदर उसकी रिपोर्ट मुसाफिरों को दे दी जाएगी। अगर आप मनफी हैं तो घर जाने की इजाज़त होगी। अगर मुस्बत टेस्ट आ जाता है तो आपको सेल्फ क्वारंटाइन करना पड़ेगा। या एयरपोर्ट के करीब जो भी मुकामी होटल्स हैं वहाँ पे वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होंगे, उनकी सरबराही में टीमें यहाँ से लेके जाएंगी। हेल्थ की टीमें होटल में क्वारंटाइन करेंगी। 20 दिन का क्वारंटाइन होगा। 8 दिन बाद दोबारा टेस्ट होगा। अगर दोबारा टेस्ट में आप क्लियर हो जाते हैं तो आपको घर जाने की सलाउद्दीन, ये जो होगी। 20 दिन का क्वारंटीन होगा इसका खर्चा कौन पे करेगा? देखिए, इसका खर्चा तो खुद ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, और साथ में भी बता दीजिएगा, ये ये शर्त सिर्फ क्या उन मुसाफिरों के लिए है जो कि बैरून मुल्क से आ रहे होंगे, या उन पाकिस्तानियों के लिए भी जो कि पाकिस्तान से कुछ दिनों के लिए बाहर गए होंगे, वापस आएंगे, उनको भी करना पड़ेगा? अब देखें, मैं थोड़ा सा SOPs बता दूं सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से। 72 घंटे पहले, सफ़र से पहले आपको टेस्ट कराना लाजिम होगा। किसी भी मुल्क से आ रहे हैं तो पहले वो वहाँ के मुल्क में 72 घंटे पहले टेस्ट होगा। उसके बाद जब आप पाकिस्तान की सरजमीन पहुँचेंगे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपका बाकायदा एक टेस्ट होगा, रैपिड टेस्ट कहलाता है, जो कि 20 मिनट में उसकी रिपोर्ट आपके हवाले कर दी जाएगी। उसमें पता चल जाएगा कि आपका कोरोना मुस्बत है या मनफी है। अगर मुस्बत है तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। वहीं से आपको गाड़ियाँ ले जाएंगी एयरपोर्ट के करीब होटल से, वहाँ उन्हें मुंतकिल किया जाएगा, और उसके तमाम अखराजात मुसाफिर को ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और यही किया जा रहा है बाकी तमाम तर ममालिक में भी, जहाँ पर हमने देखा है कि बड़ी सख्त किस्म के SOPs का निफाज किया गया है। बहुत शुक्रिया जी, सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। और अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, जो कि एक आयरन लेडी हैं। हम पहले भी अपने शोज़ में इनके हवाले से बात करते रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा खुद कैंसर से फाइट कर रहे हैं। फ्राइडे को शफात इनकी कीमोथेरेपी होती है, सैटरडे और संडे को ये थोड़ा रेस्ट लेती हैं, और मंडे को शी इज़ बैक ऑन जॉब, ये वापस आ जाती हैं। और इस पूरे पेंडेमिक में जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा फाइट कर रही हैं, काबिल तहसीन है। छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है जनाब, आपके साथ शेयर करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद बैक वक्त 2 महाजों पर लड़ती एक बहादुर खातून, जो एक अजीम माँ भी हैं। अपनी सेहत के मुकाबले में कौम की सेहत को तरजीह देने वाली आयरन लेडी, जिनको इनकी बहादुरी और इंसानियत की खिदमत पर पूरी कौम सलाम पेश करती है। लोगों का दर्द गम देखा तो वो अपनी तकलीफ ही भूल गईं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर जैसे मूजी मरज से जंग लड़ रही हैं। आजकल वो सर्जरी करवाने के बाद कीमोथेरेपी से गुजर रही हैं और साथ साथ अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं।
सोशल मीडिया पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिम्मत, जज्बे और हौसले को दाद दी जा रही है। इनको आयरन लेडी का खिताब देकर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ समेत दीगर सियासी जमातें भी इनकी सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं के इजहार में पेश हैं। सारिफीन के नजदीक अगर दौर हाजिर में कोई वाकई आयरन लेडी है तो वो यकीनन डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि यूं तो इनकी बीमारी का मामला जाती नौयत का है, लेकिन वो उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने दुआओं में इन्हें याद रखा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि अब हम सबको मिलकर कोरोना जैसी वबा को भी शिकस्त देना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको जनाब खुश आमदीद कहते हैं। शाम रमज़ान में ख़वातीन और हज़रात, मुल्क के अवाम परेशान है, कई चीज़ों से परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस बात से परेशान है? महंगाई, मुल्क की मुआशी हालात या बेरोजगारी से? बिल्कुल बिल्कुल जी, और इस सवाल का जवाब गैलेप पाकिस्तान ने अपने सर्वे में ढूंढ निकाला है। गैलेप पाकिस्तान की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 92% पाकिस्तानी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से शदीद परेशान हैं। 76% अवाम बेरोजगारी पर फिक्रमंद हैं, जबकि 60% अफराद को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर काफ़ी ज़्यादा तशवीश है। तो सर्वे के मुताबिक जनाब 44% अफराद ने अपनी माली हालत को कमज़ोर करार दिया। सर्वे में शामिल 1500 से ज़ायद अफराद में से 38% शहरी मुस्तकबिल में भी मुआशी सूरत हाल की बेहतरी से नाउमीद नज़र आ रहे हैं, जबकि 30% ये समझते हैं कि पिछले 6 माह के मुकाबले में अब सूरत हाल कदरे बेहतर है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हमने भी सर्वे किया। बिल्कुल जी, हमने भी सर्वे किया, लोगों से पूछा कि भाई आप लोग किस चीज़ से परेशान हैं, तो लोगों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। आवाम के लिए बेरोजगारी जो हालात ही बड़े हैं, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं खरीद सकता, इतनी महंगाई है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो बेरोजगारी है। जी, आजकल जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। इन्हें पढ़ लिखन के बावजूद भी मजदूरियां करनियां पै रहे हैं। बंदा कदी किते ना दुकान खोलन देंदे ना कोई काम करन देंदे, काम करदे भी आजकल ला रहे थल्ले। इस वक्त जो मुल्की हालात जा रहे हैं, इस वक्त महंगाई बहुत बड़ा मसला है। पिछले साल गंदम जो कि 1400 रुपये थी, इस वक्त 1800 रुपये है। जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जिसकी वजह से हम लोग ना दवाइयाँ ख़रीद सकते हैं। अपना बच्चों के लिए दवाइयाँ जो सी बहुत बढ़ चुकी हैं रेट। मौजूदा हालात में तो महंगाई है, बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुकिंग ऑयल, आटा, चिकन, चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। महंगाई अपने असर रूज पर है और इसके साथ साथ बेरोज़गारी है जो है ना, वो तो उसका तो मत ही पूछिए। अब तो हालात इस तरह के आ चुके हैं कि बाज़ार में रेहड़ी तक नहीं लगाने देते लॉकडाउन की वजह से। लोग कहते हैं कि SOPs का ख्याल करें। जब पेट भरने के लिए खाना ही नहीं पास होगा तो SOPs कैसे, और कारोबार करने के लिए काम ही नहीं होगा तो वो बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी? कोरोना की वजह से, क्योंकि हालात ख़राब हो गया ना। कोटियों पे काम करते थे मगर वो अभी निकाल दिए, कहते कोरोना है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो महंगाई की है। जो चीज़ पहले आज से तकरीबन 15 साल पहले 20 रुपए की मिलती थी, अब वो 200 रुपए की मिलती है और तनख्वाहें उतनी की उतनी है, वो बढ़ नहीं रही। तो हर चीज़ से परेशान है सिंध, जो खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इसके से बड़ी परेशान है। जो आए दिन यहाँ पे लॉकडाउन लगा रहे हैं और जो है इसकी वजह से गरीब बेचारा जो मजदूर है वो सोच रहा है मैं किस तरीके से अपनी दिन भर की दिहाड़ी पूरी करूँगा। महंगाई तो भाई खाना नहीं खाने दे रही है, मिलता ही नहीं खाना गरीबों को। तो जनाब आपने अवाम की राय जानी। अवाम कहती है कि जी लॉकडाउन, महंगाई, ये दो बुनियादी परेशानियाँ। चलें, लॉकडाउन तो गुज़िश्ता काफ़ी अर्से से नहीं हुआ, लेकिन महंगाई इसका मतलब है सबसे बड़ी परेशानी है अवाम की। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है गैलेप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल गिलानी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, ये गैलेप पाकिस्तान के सर्वे में जो की राय सामने आई है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपके नज़दीक क्या लगता है आपको कि अवाम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से परेशान है? हमने अप्रैल के महीने में तकरीबन 1500 पाकिस्तानियों से एक सर्वे किया जिसको हम कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स कहते हैं। इस सर्वे में आवाम के जो इकोनॉमिक हालात हैं, एक तो मुल्क के इकोनॉमिक हालात होते हैं, एक आवाम के इकोनॉमिक हालात क्या हैं, इन पे जब हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि 92% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में
महंगाई में शदीद इजाफ़ा हुआ है और वो इसके हवाले से बहुत परेशान हैं। तकरीबन 70% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि उनके माशी हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, बेरोज़गारी में उनके आसपास और उनके घर में इजाफ़ा हुआ है। और सिर्फ़ 1/4 पाकिस्तानी ये कहते हैं कि आने वाले 6 महीने में उन्हें इस बात का ख़याल है कि शायद उनकी इनकम में इजाफ़ा हो। हमने इसका तज्ज़िया इससे भी किया कि ये पिछले क्वार्टर से, पिछले 4 महीने से किस तरह से मुख्तलिफ है। हमने देखा कि इसमें मज़ीद तनज़्ज़ुली आ रही है और महसूस ये होता है कि अवामी इकॉनमी जो है उसमें एक मंदी का रुझान है और वो बतदरीज इसमें एक मुश्किलात का सामना हो रहा है। और ये जो लॉकडाउन हम इस वक्त कोरोना के लिए लगा रहे हैं जो नागुज़ीर हैं, इससे मज़ीद आवाम की इकोनॉमिक हालात में शदीद मुश्किलात का सामना नज़र आता है। सही, ठीक है, लेकिन साहब ने ये भी लोग कितने पुरुमीद हैं कि मुआशी हालात आगे जाके बेहतर हो जाएंगे थोड़ा? हमने जब सवाल किया लोगों से कि आपको क्या लगता है कि मुल्क की इकॉनमी अगले 6 महीने में कैसी होगी, हमने पूछा जब कि आपके अपने घराने की इकॉनमी कैसी होगी, इनकम में इजाफ़ा होगा, कमी होगी, सेविंग्स में इजाफ़ा होगा, कमी होगी, तो तकरीबन 3/4 पाकिस्तानियों ने इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर ये कहा कि वो पुरुमीद नज़र नहीं आते, बल्कि वो डिसअपॉइंटेड हैं। उनको लगता है कि उनकी सेविंग्स में भी मज़ीद कमी आएगी, उनकी इनकम में मज़ीद कमी आएगी और मुल्क के हवाले से भी जो उम्मीद की शरह है उसमें कमी नज़र आती है। बिलाल साहब, जाते जाते ये ज़रा सर्वे के हवाले से पूछना चाहूँगा कि ये सर्वे काम किस तरह करता है। हम आए दिन देखते हैं गैलप के हवाले से सर्वेज आते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि नताइज कैसे अखज़ किए जाते हैं। ये सर्वे 1500 अफराद पर मबनी था और तमाम चारों सूबे और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ से हमने अवामी राय ली और इसमें रूरल इलाके भी शामिल हैं, अर्बन इलाके भी शामिल हैं, इसमें बच्चे भी, छोटी उम्र के अफराद भी शामिल हैं, बड़ी उम्र के अफराद भी शामिल हैं, अमीर और गरीब। तनासुब वैसे ही है जैसे पाकिस्तान में है, तो हम क्योंकि एक यंग मुल्क हैं तो यंग अफराद की राय इसमें ज़्यादा है, हम क्योंकि एक देही मुल्क हैं तो देही अफराद की राय इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये एक स्टेटिस्टिकली शुमारियाती तौर पर पाकिस्तान की एक मुकम्मल राय इसमें शामिल है। सही। अब बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गैलप पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो बता रहे थे कि जनाब किस तरह से सर्विस काम करते हैं, कैसे एक सैंपल को पॉपुलेशन के साथ मैच किया जाता है। और ये सारी सिचुएशन आपको ये बता रही है जनाब कि मुल्क में लोग जो हैं वो लॉकडाउन से तो परेशान हैं ही, वो अपने रोजगार से भी ज़्यादा परेशान है। तो आसान हल है जी। आप अगर चाहते हैं कि रोजगार कायम रहे तो गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करते रहें। कोरोना फैलेगा नहीं तो लॉकडाउन लगेगा नहीं तो रोजगार मुतासर नहीं होगा। बिल्कुल जी, महंगाई की तो हमने बातें बहुत कर ली और जब हम महंगाई की बातें करते हैं तो ना सिर्फ आपका बल्कि हमारा अपना भी तराह निकल जाता है। अब हम आपका थोड़ा बहुत मूड अच्छा करते हैं। आज 21 रमज़ान और आपको एक खूबसूरत चीज़ की ज़ियारत कराते हैं। हजर अस्वद ज़मीन पर जन्नत का पत्थर है और जन्नत किस कदर खूबसूरत होगी इसकी एक झलक हजर अस्वद की सूरत में देखिए कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी वाज़ेह तरीन तस्वीर पहली बार जो हैं ये जारी की गई हैं। जी जनाब, ये हजर अस्वद के जो टुकड़े हैं ये आप इस पत्थर पे देख सकते हैं जिसके ऊपर एक चांदी का खौल चढ़ा हुआ है। ये वो मकाम है कि जहाँ से आप अपना तवाफ़ शुरू करते हैं और फिर यहीं पे इख्तिताम भी होता है। हजर अस्वद के हवाले से ख़वातीन और हज़रात, ये तस्वीर अब तक की वाज़ेह तरीन और शफ़ाफ तरीन तस्वीर है। हजर अस्वद जो काबे के इमारत में एक ऐसे खूबसूरती से जुड़ा हुआ है कि हर आने वाला इसका दिल चाहता है कि वो आका अपने मौला अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इसको एक बोसा ले और उसके बाद अपने तवाफ़े ज़ियारत का आगाज़ करें। ना सिर्फ ये कि इसकी ज़ियारत कर सकें बल्कि ये वो पत्थर है जिसमें हर एक की कोशिश होती है, हर एक ज़ीरू की कोशिश होती है कि वो आके हजर अस्वद को बोसा दे सके ताकि अपनी मोहब्बत, अपनी अक़ीदत का एहतराम जो है वो एक तरीके से इजहार कर सके। हजर अस्वद जनाब, अभी जो तस्वीर सामने आई है आपको ये भी बताते चले कि इतनी क्लियर पिक्चर्स जो आपके सामने मौजूद हैं, इनको सिर्फ कैप्चर करने के लिए 50 घंटे लगे।
جی جناب، یہ تصاویر انتہائی، چونکہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ کورونا کے دوران حرم شریف کے ارد گرد یعنی کعبۃ اللہ کے بیت اللہ کے ارد گرد ایک احاطہ کھینچ دیا گیا ہے. لوگ اب وہاں پہ جا نہیں سکتے، کعبے کو چھو نہیں سکتے اور حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے، جو کہ ایک بڑا عام رکن. تو اب ذرا یہاں پہ اس تصویر کو دیکھ لیجئے. ہم نے بھی زیارت کر لی. ہاں جی، اور جو لوگ زیارت کر کے آگے ہیں اور بوسہ دیے بغیر ہیں تو وہ بھی دل ٹھنڈا کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے جناب مومن کا دل تو پھر تڑپتا ہے کہ دوبارہ سے اس بارگاہ میں حاضری ہو. جلدی ہماری حاضری بھی ہو جناب. چھوٹی سی بریک ہم یہاں پہ لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد سے متعلق معاملے بھی زیر بحث آئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ناموس رسالت ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اس قانون پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. حکومت اپنے طور پر معاملات کو دیکھ رہی ہے. ہمارے نمائندے عبدالقادر اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی عبدالقادر. دیکھیے، یورپی پارلیمان میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے پاکستان کے خلاف GST+ کا سٹیٹس ختم کرنے سے متعلق، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی ہے. آج کے اجلاس میں وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ ناموس رسالت کے قانون پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. ناموس رسالت ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، اور ساتھ ہی کابینہ ارکان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم فیصلے کسی کے دباؤ میں نہیں کرتے. پاکستان کا جو داخلی معاملہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی دباؤ کے یہ سارے فیصلے کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ حکومت اپنے طور پر معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے وزراء کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر محتاط گفتگو کریں. مشیر تجارت رزاق داؤد نے عید الفطر کی 6 چھٹیاں دینے پر اعتراض اٹھایا تھا آج، اور کہا کہ 3 چھٹیاں دی جانی چاہیے کیونکہ ایکسپورٹرز کو پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران ایکسپورٹرز کے مسائل پر مسلسل نظر بھی رکھی جائے اور اسے حل بھی کیا جائے. بہت شکریہ عبدالقادر اس تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. اور اب جناب بات کرتے ہیں ان پینشنرز کی جو کہ ان تنخواہوں کی جو کہ حکومتی خزانے پہ ایک بوجھ بنی ہوئی ہے. معاملہ یہ ہے جناب کہ حکومت کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایک زمانے تک جو پینشنرز کی جو تنخواہیں نکلتی تھیں، جو پینشنز نکلتی تھیں، وہ کوئی ہوتی تھی تقریباً 20 سے 22% تک. اب وہ 47% تک قومی خزانے پہ بوجھ بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بڑا کرائسس پیدا ہو رہا ہے. اب پینشن اصلاحات کے لیے IMF کا جو آئندہ آنے والا اجلاس ہے، اس میں یہ بڑی اہم شرائط بھی ہو سکتی ہے اور بڑی اہم شرائط سامنے آ سکتی ہے. بالکل جی، وزارت خزانہ میں اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بھی بج چکی ہے اور ماہرین نے ملیشیا کی طرز پر علیحدہ پینشن فنڈ کے قیام کی تجویز دی ہے. تنخواہ اور پینشن کمیشن کے سابق چیئرمین عبدالواجد رانا کا یہ کہنا ہے کہ تنخواہوں اور پینشن بلز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. 2008 میں مجموعی عام آمدنی کا 24% تھی، لیکن اب یہ 43% تک پہنچ چکی ہے، which is very alarming. اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ہر صوبے کی اسٹیبلشمنٹ میں بھرتیوں کی آزادی سے اخراجات مجموعی آمدنی کے 56% تک بڑھ گئے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب، جو اس حوالے سے ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں، ہمارے پروگرام کی زینت بھی بنتے رہتے ہیں، اور اب ممبر ہیں پرائم منسٹر اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کے. تو بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا سر کہ یہ جو پینشنز کی اور تنخواہوں کی جو تعداد ہے، جو اماؤنٹ ہے، یہ قومی خزانے پہ کتنا بڑا بوجھ بن رہی ہے اور اگلے 5 سال میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، 18ویں ترمیم کے بعد یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ سیلریز اور پینشن کا جو بوجھ ہے یہ تھوڑا کم ہوگا، کیونکہ بہت سی ڈپارٹمنٹ اور منسٹریز صوبوں کے ڈیوالپ کر دیے گئے تھے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پچھلے 8 سالوں میں اگر آپ 12 سے ابھی تک دیکھیں تو جو سیلریز اور پینشن کی جو کاسٹ ہے، جو کہ وفاقی محصولات کا تقریباً 24% ہوتی تھی، وہ اب تقریباً اس کا 43% ہو گیا ہے. اور یہ اگر اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو اگلے 5 سے 7 سال میں جو وفاقی محصولات جو ٹوٹل ریونیو ہوگا، یہ سیلری اور پینشن کا بل اس سے بڑھ جائے گا. یعنی ابھی تو ہم ادھار لیتے ہیں ادھار کا سود واپس کرنے کے لیے، پھر ہمیں مزید لونز لینے پڑ رہے ہوں گے صرف اس وجہ کے لیے کہ ہم جو سیلریز اور پینشن بل جو ہیں وہ ان کو ادا کر پائیں. اور یہ ایک بہت انسسٹینیبل سچویشن ہوگی. اگر ہم مختلف ڈیفیسٹس کو دیکھیں تو ایک طرف تو بڑھتا ہوا انرجی سرکولر ڈیٹ، دوسری طرف پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا نقصان، اور تیسری طرف یہ سیلریز اور پینشن کا ڈیٹ.
تو یہ سارے ڈیٹ مل کے پاکستان کے لیے بہت زیادہ یہ لاسز جو ہیں یہ بہت زیادہ پاکستان کی اکانومی کو عابد صاحب یہ بتائیے گا کہ فوری طور پر ایسے کون سے اقدامات ہیں جن پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلے تو ریویو کرنا ہوگا کہ اس وقت ہمیں کیا واقعتاً جو نئی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں سے کتنے لوگ چاہیے, کتنے لوگ جو ہیں جو کہ پرانے سرپلس پول سے ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں. دوسرا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پینشن بل جو ہے اس کو ایک کنٹریبیوٹری پینشن میں اس کو ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ سارا کا سارا پینشن کا بوجھ جو ہے وہ وفاقی حکومت اٹھائے یا صوبائی حکومت اٹھائے, کیا امپلائیز بھی اپنی پینشن خود کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پینشن فنڈ بنایا جائے تاکہ وہ پیسے جو کہ حکومت پینشن کے لیے ایلوکیٹ کرتی ہے یا اگر وہ امپلائیز بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ کسی علیحدہ فنڈ میں وہ انویسٹ ہو رہے ہوں, اس پہ جو پروفٹ آئے وہ بھی امپلائیز کو ملے, بجائے اس کے کہ اس کو ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی ڈال دیں اور وہیں سے سارے خرید. اب یہ بتائیے گا کہ IMF پروگرام میں ہم داخل ہوئے ہیں اور IMF کا پروگرام کچھ عرصہ سسپینڈ رہنے کے بعد پوری طرح سے بحال ہو چکا ہے. ان کا بڑا کنسرن ہے پاکستان میں پینشنز کی مد میں جو 450 ارب روپیہ قومی خزانے سے جاتا ہے, ان کا بڑا کنسرن ہے. تو اس پہ کوئی شرط عائد ہونے کا امکان تو نہیں دیکھ رہا؟ دیکھیے IMF پروگرام میں ہر وہ چیز جو کہ آپ کی فسکل ڈیفیسٹ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے, جو کہ آمدنی اور اخراجات کے درمیان عدم توازن لا سکتی ہے, تو IMF میں ہر وہ چیز ڈسکس ہوتی ہے. اور چونکہ پینشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے 5 سے 7 سال میں جو ہماری اوور آل وفاقی محصولات ہیں ان سے بڑھ جائے گا سیلیوٹ پینشن بل, تو یہ آئندہ آنے والے جو IMF پروگرامز ہوں گے ان میں اس پر ڈسکشن. صحیح جی, بہت شکریہ. عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ آئندہ آنے والے IMF کے اجلاس میں پینشنز کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور کچھ فیصلے بھی ہوں گے. سو لیٹس سی جناب کیا فیصلے ہوتے ہیں. بالکل جی, ابھی ذرا ہم آپ کو لے چلتے ہیں پنجاب کے ان سستے بازاروں میں جہاں پر حکومت پنجاب نے نہایتی آسن اقدام اٹھاتے ہوئے وہاں پر جو اولڈ سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سے کیمپ بنا دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ رش, بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے متاثر نہ ہو اور کہیں خدا نہ خاصہ وہ کووڈ جو ہے وہ کانٹریکٹ نہ کریں. اس حوالے سے یار محمد خان نے ایک رپورٹ تیار کی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا سسٹم ہے, چیز مل جاتی ہے, اچھا انتظام ہے, صحیح مل رہا ہے. ماہ سیام میں پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی نے زائد العمر افراد کے لیے گرمی اور کورونا سے بچاؤ کے لیے شامیانوں تلے ایئر کولر اور آرام دہ صوفوں کی سہولت سے مزین کیمپس لگا دیے. انتظامیہ کے مطابق مفت رجسٹریشن کرانے والے بزرگ افراد کو کیمپ میں مطلوبہ سامان مہیا کرنے کے ساتھ مفت ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی مہیا کی جا رہی ہے. کیمپ لگانے کا مقصد 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا سے بچانا ہے. ایک فون کال کریں, آپ کے گھر میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء پہنچا دی جائیں گی. اگر آپ کیمپ میں آنا چاہتے ہیں, کیمپ میں آئیں, جو آپ کو سامان چاہیے وہ آپ کو کیمپ میں مہیا کر دیا جائے گا. زائد العمر افراد نے پنجاب حکومت کے اس اقدام کو خوب سراہا. کیمپ میں بیٹھ دی, وہ اتنے صوفے لگے نے, پکھا لگا ہے, اسی آرام سے بیٹھ جانے ہیں. وہ جو بھی 60 سال کی عمر کا بندہ ہے نا اتنے بیٹھ جاوے, اتنے تسی آرڈر کرو تو سودا مل جائے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا نظام چلتا پیا. ٹھیک ہے جی, جہاں سامان گھر چ منگوایا ہے وہ بہترین ٹائم نہ پہنچایا. سبزی پھل سارا چیزاں صحیح مل رہی ہیں, آٹا چینی ہر شہر. بہت اچھا انتظام ہے, بہت اچھا دندے پہ, بہت اچھا کام ہوتا پہ. رہتے ہیں ادھر سے بھی سامان مل جاتا ہے اور گھر سے فون کریں تو پھر بھی سامان مل جاتا ہے, آ جاتا ہے بآسانی. سامان کی فراہمی کے لیے جانے والے ڈیلیوری بوائے بھی بزرگ افراد کی خدمت کر کے خوب مطمئن دکھائی دے رہے ہیں. مجھے بزرگوں کی خدمت کرنا بہت اچھا لگتا ہے, میں سامان خرید کے ان کے گھر میں پہنچاتا ہوں. سیکرٹری انڈسٹریز پنجاب واصف خورشید کی ہدایت پر لگائے گئے کیمپس میں کرونا SOPs کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ یار محمد, ARY نیوز, لاہور. اچھا, انہوں نے کتنا اچھا کیا ہوا نا کہ یہاں پہ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے علیحدہ سے کیمپ لگا. کتنا اچھا ہو کہ وہ ہمارے سینئر سٹیزنز جو اپنی پینشن وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جو اپنے ماہانہ جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کی مد میں پیسے وصول کرنے جاتے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ ایسا اچھا انتظام ہو, کیونکہ ان کو تو خود ہی جانا پڑتا ہے. بالکل جی, اور کاش کہ ایسا ہو جائے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہو جائے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं जनाब आपको शाम रमज़ान में। ख़वातीन हज़रात, मुल्क से बाहर रहने वाले हमारे जितने भी नाजरीन सामीन हैं, आप तमाम अफराद पिछले इलेक्शन में बड़े तड़प रहे थे, भड़क रहे थे कि यार हमें क्यों नहीं मिलता इलेक्शन में वोट डालने का मौका। पता चला जनाब बाहर हमारे टोटल को 7,000 वोट थे टोटल। खैर, बट एवरी वोट मैटर्स क्योंकि 700 वोटों के मार्जिन से तो बलिया टाउन का जो है ना वो मार्जिन है। तो आप सोचेंगे अगर ये बाकी 7,000 वोट जो है बाहर वाले ये भी आ गए तो गेम ऑन हो जाएगा। खैर, ये वैसे अजराए तफन्नन में एक बात की जा रही है। खबर यह है कि हुकूमत संजीदा हो गई है जनाब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के मामले में, और बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई है। बिल्कुल जी। अब वो तमाम तर लोग जो कि मुल्क से बाहर हैं और इलेक्शन के टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वतन को, तो अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। आप बाहर से ही बैठ के फुल अपनी नुमाइंदगी कर सकेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समुंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग से मुतालिक इख्तियार दे दिया गया। विफाकी काबीना ने 2 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दे दी। पंजाब में फसाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम, ईंटों के 8,000 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। धुएं के अखराज में कमी आएगी जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा। रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने का सिलसिला जारी। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए इफ्तार के एहतमाम में नौजवान पेश। पाकिस्तानी फाइटर इज्जतुल्लाह काकड़ पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए पुरअज़्म। अमेरिका में तारीख रकम कर दी, वर्ल्ड नंबर 6 को 40 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। एक आम खबर शामिल करते हैं। अफसोसनाक खबर है कराची के इलाके ईसा नगरी से, जहां बच्ची से मुबैना ज्यादती पर अहले इलाका मुश्तइल हो गए। मुश्तइल अफराद ने मुलजिम के घर पर धावा बोल दिया, फायरिंग भी की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा इस हवाले से। देखें, अब से कुछ देर कबल इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने बच्ची के साथ ज्यादती की है। लोग खासे मुश्तइल हैं। इस इलाके में पहले भी बच्चों से ज्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और लोग की मुश्तइल होने की भी वजह भी यही है। मुश्तइल अफराद ने मुबैना मुलजिम के घर पर हमला किया, पथराव की, तोड़ फोड़ की। मुबैना मुलजिम तो लोगों का इश्तिहाल देखते हुए वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस अब से कुछ देर कबल वहाँ पे पहुंची और बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद इस वाक़े के खिलाफ ईसा नगरी शाहरा पर अब रोड पर निकल आई है एहतजाज करते हुए, और मुलजिम की गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए धरना देकर बैठ गई हैं। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली शाहरा के दोनों ट्रैक ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी रोड, लियाकताबाद और एतराफ की शाहराओं पर बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने में आ रहा है। पुलिस का कहना है कि मुश्तइल अफराद को जो मुबैना मुलजिम है उनके घर से हटाने के लिए इजाफी नफरी को इलाके के अंदर भी भेज दिया गया है और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं ताकि रोड को खोल दिया जा सके। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सही, सलमान लोधी आप हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन को बताते चलें, ख़वातीन और हज़रात, इंतहाई मसरूफ़ शाहरा है कराची की, जहां इस वक्त मुजाहिरीन का धरना जारी है। मुबैना तौर पे एक कमसन बच्ची से ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया है एक शख्स पर, जिसके बाद उसके मकान पर धावा बोल दिया गया, फायरिंग भी की गई और अब भी मुजाहिरीन कराची की इस मसरूफ शाहरा पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर से लेके ईसा नगरी तक और साइट एरिया से हसन स्क्वायर तक की आने जाने वाली तमाम ट्रैफिक मुअत्तल है। सलमान, बताइएगा ट्रैफिक को बहाल करने के लिए कोई कुछ किया गया है अभी तक? देखें, क्योंकि ये वो वक्त है जब लोगों की बड़ी तादाद दफातर से घर जारी होती है, ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से डाइवर्जन प्लान जारी किया गया है कि शहरी जो हसन स्क्वायर से नीपा जाने वाले रोड है वहाँ पर इस पर दबाव देखने में आ रहा है, क्योंकि हसन स्क्वायर से अगर आप लियाकताबाद जाते हैं तो वो रोड ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। लियाकताबाद साइड से जो भी ट्रैफिक आ रहा है उनको एतराफ की शाहराओं से डाइवर्ट कहा जा रहा है कि वाटर पंप या सुराब बोर्ड से नीपा जाने वाला रास्ता इस्तेमाल करें अगर शारे फैसल जाना चाहते हैं। इसी तरह एतराफ की जितनी भी डाइवर्जन है वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को भेजा गया है ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। ये एक अहम शाहरा है, हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली शाहरा, और कराची की कनेक्टिंग शाहरा भी है, साइड से मिलाती है, लियाकताबाद को नाजाबाद से मिलाती है। शारे फैसल कनेक्ट करने के लिए एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर के तौर पर ये इस्तेमाल होने वाली शाहरा है।
ये 1 घंटे से यहाँ पर शहर बंद की पड़ी मेन आर्टरी है सलमान, जिसको ब्लॉक कर दिया है। एक बार फिर से बताइएगा कि क्या मुजाहिरीन से बातचीत हुई है, कोई मुज़ाकरात हुए हैं मुजाहिरीन से किसी किस्म के? देखिए, इलाका पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कर रही है। मुजाहिरीन का सिर्फ यही मुतालबा है कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए, कानूनी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये वाक़या आज दोपहर को रिपोर्ट हुआ है, पेश आया है और मुलजिम इलाके से फरार होने में कामयाब हो गया। लोगों में खासा इश्तियाल इसी वजह से कि मुलजिम वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की यकीन दहानी यही करा रही है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी इसके कवानीन के मुताबिक इसको सजा भी दी जाएगी। पुलिस पार्टी जो वहाँ पे पहुंची ईसा नगरी के मुजाहिरीन से, वो मुज़ाकरात कर रही है, क्योंकि दोपहर को वाक़या पेश आया था तो पुलिस मुजाहिरीन से यही कह रही है कि वो अपना एहतजाज खत्म करके रोड खोल दें। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। लोग खासा मुश्तैद हैं, क्योंकि ईसा नगरी में अगर आपको याद होगा चंद माह के दौरान कम से कम बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के वाक़यात, कई वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसकी वजह से इलाका में खासा मुश्तैल भी है। सही, बहुत शुक्रिया सलमान लोधी आपका हमें तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनाब, ये तो कराची की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। मियाँ वाली से खबर शामिल करते हैं। संगदिल बाप ने फायरिंग करके 3 कमसिन बेटियों को कत्ल कर दिया। और पुलिस के मुताबिक मुलजिम नादिर खान ने घरेलू झगड़े पर 2 साला आयशा, 3 साला अलीशा और 4 साला आरफा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आयशा और अलीशा मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि 4 साला आरफा अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बेटा ना पैदा होने का रंज था और इसलिए उसके घर में झगड़े होते भी रहते थे। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं DPO मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुस्तनसर साहब, मुलजिम ने दौरान तफ्तीश और मजीद क्या कुछ बताया है? क्यों कत्ल किया उसने अपनी बेटियों को? क्या ऐसी वजूहात थी और क्या दिमागी तौर पर ये मुतासिर शख्स था कोई? रहीम, जैसे आपके इल्म है कि कल दाऊद खेल में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें नादिर नामी शख्स ने अपनी 3 बेटियों को फायरिंग करके कत्ल किया है। पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए FIR भी दर्ज की, मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनिशियली जो रीज़न सामने आई उसमें इसका अपनी बेगम से मल्टीपल इश्यूज़ पे झगड़ा रहता था। प्राइमरली उसमें रीज़न यही थी कि इसको ये दुख था कि मेरी 3 बेटियाँ हैं और बेटा पैदा जो है अल्लाह ताला की रज़ा से नहीं हो सका। अच्छा, अब ये बताइएगा, जैसे मदिया ने सवाल किया, जहनी हालत इस शख्स की क्या है? क्या ये वाकई जहनी मरीज़ लग रहा है या अपने होश व हवास में इसने ये हरकत की? जहाँ तक इसकी ज़हनी हालत का ताल्लुक है, पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जो इसको शो करे कि किसी भी तरीके से मेंटली चैलेंज्ड है। ये फैक्ट्री में ड्राइवर की जॉब कर रहा है और वहीं से वापस आया था। उसके बाद इसने ये अंधोनाक सानिया जो है वो किया है। अब मुस्तनसर साहब ये बताइएगा, हम देखते हैं कि मियाँ बीवी अपने झगड़े में कहीं ना कहीं जो सारा गुस्सा ये वेंट आउट बच्चों पे करते हैं। अभी हमने एक और वाक़या भी देखा जहाँ पे एक शख्स ने अपने 4 बच्चों को नदी में बहा दिया। ये भी एक अजीब अपनी नौयत का किस्सा है कि जी बेटा नहीं हो रहा तो तीनों की तीनों बेटियों को गोलियां मार के कत्ल कर दिया। इन वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन हो सकती है? और कंक्लूड करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा ही दिलखराश वाक़या है। हमें भी बाकी तमाम शहरियों की तरह इस पर बड़ी तकलीफ़ हुई और मैं इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों को ये अश्योर करवाता हूँ कि पंजाब पुलिस इस केस को बड़े अच्छे प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी और इंशाल्लाह ताला हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया जी। मुस्तनसर फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इन वाक़यात की रोकथाम के लिए अवाम में शऊर पैदा किया जा सकता है, लेकिन ये वाक़या बड़ा अंदोनाक है, बड़ा अफसोसनाक है और सरासर जहालत है, नीरी जहालत है। क्योंकि अगर जहालत नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि ये लोग अपने आप को ही दोष देंगे बजाय इसके कि किसी दूसरे पे उंगली रख सकें। जो अपने हाथ से अपने घर में भेजी हुई रहमतों पे ऐसे गोलियां चलाया, और क्या इतनी कम उम्र बच्चियां थी, एक 4 साल की, एक 3 साल की, एक 2 साल की। ये इंसान का काम नहीं है। बहुत ही दरिंदा सिर्फ ये शख्स था जिसने अपने हाथों से अपने घर में भेजी गई इन रहमतों पर किस तरीके से गोलियां चलाई और तीनों बच्चियां इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे ही हमने देखा कि एक और वाक़या भी हुआ है जहाँ पर एक शख्स अपने 4 बच्चों को लेके गया कि जी मैं इनको ईद की शॉपिंग करवाने लेके जा रहा हूँ, लेकिन क्या किया उसने अपने चारों के चारों बच्चे वो नहर में बहा दिए। इन बच्चों की तलाश भी जारी है। तवातुर से शफात हम ऐसे वाक़यात देखते हैं। अब ये भी बहुत बड़ा मसला है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ को यहाँ पे देखें कि माँ बाप जो कि छोटे छोटे बच्चों को परवान चढ़ा रहे हैं, क्या वो दिमागी तौर पे तंदुरुस्त लोग हैं या नहीं है। और घर का माहौल, घरेलू माहौल किस तरह से कायम रहना चाहिए, इस हवाले से हमारी खुशनसीबी है कि पास ऐसे टाउन सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे लोग हफ्तावार इकट्ठे होते हैं। उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात
की रोकथाम मुमकिन हो। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं जनाब सर्दियों के दौरान हमें एक बड़ा अजीबोगरीब मसला का सामना करना पड़ता है, जो है स्मॉग का। स्मॉग के मसले की जहाँ पे एक बड़ी वजह भारतीय पंजाब से आने वाली फसलों की आग है, वहाँ पे एक पाकिस्तान के इलाके में, चूंकि भारतीय पंजाब में हम देखते हैं या भारत के इलाकों में जो ईंटों के भट्टे हैं वो ज़्यादातर बिजली पे कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब भी रवायती कोयले से ईंटों के भट्टे चलाए जा रहे हैं। अब एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, गुज़िश्ता साल हमने इस हवाले से आपके सामने शो में बात भी की थी, और वो है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी। यानी भट्टे में ईंटों को इस तरतीब से रखा जाए कि आग को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिले और वो पूरी तरह से हिद्दत ले सके, अपनी हिद्दत जो है वो ईंटों पे ज़ाया कर सके। इससे होता क्या है कि इससे फ़ज़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन के भारी ज़र्रात नहीं जाते, जिससे स्मॉग कम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, यानी कि सफ़ेद धुआं निकलता है। तो अब इस हवाले से जनाब काम शुरू हो गया है। बिल्कुल जी, और वज़ीर आज़म की हिदायत पर माहौलियाती चैलेंजेस के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने एक बड़ी कामयाबी यही हासिल की, जिसका भी जिक्र शफात कर रहे थे। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, शाम रमज़ान को आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि पंजाब में ईंटों के 8000 भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर जो मुंतकिली है, ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे और कब तक ये काम किया जाएगा? देखिए, ये बहुत ही अहम एक कदम है जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने उठाया है, और इसमें इसका फ़ायदा ये है कि जो स्मॉग आता है लाहौर के अंदर, उसको कम करने में इसकी तरफ एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तकरीबन 25 से 30% जो आपकी स्मॉग है उसकी वजह जो है ये ब्रिक किल्न्स होते हैं, और ये जो ईंटों के भट्टे हैं ये इनकी कन्वर्जन से 60% जो है वो एमिशंस कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो भट्टे वाले हैं उनको भी फ़ायदा है इस चीज़ का, क्योंकि इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्लांट की, और तकरीबन 30% उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो नीचे आती है। लेकिन ये कन्वर्जन हो नहीं रही थी। 2017 में ये आइडिया फ्लोट हुआ, और उसके बाद ये तकरीबन 4 साल अब हो गए हैं, और सिर्फ 700 भट्टे जो हैं वो कन्वर्ट हुए थे। लेकिन फिर पंजाब ने कुछ 6 महीने पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया और इसको स्मॉग को एक क्लैमिटी करार दिया, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने शिफ्ट करके एक स्मॉग कमेटी भी बनाई, जिसको वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, और उसके साथ साथ इन्होंने वहाँ के जो सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैं उनको ये चार्ज दिया कि एज रिलीफ कमिश्नर वो इस चीज़ को ओवरसी करें। और फिर ये तमाम जो मामला था स्मॉग का, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से उठा के PDMA को दे दिया। तो इन स्टेप्स की वजह से, इन गवर्नेंस के स्टेप्स की वजह से मामला ये है कि जो लोग अपने रवायती भट्टे चला रहे थे, कोयला डालते थे, काला धुआं निकलता था, इर्द गिर्द का माहौल ख़राब होता था, खुद भी खांसते थे, भट्टे में काम करने वाले मजदूर भी खांसते थे, उनको ये कायल करना कि यार आप ये रवायती भट्टा छोड़ें और ये ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल करें, ये डेफिनेटली इट्स क्वाइट अ जॉब। तो इसको ज़रा इस हवाले से ज़रा बताइए, ये कैसे हुआ? ये बहुत मुश्किल अमल था, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। पिछली गवर्नमेंट में भी एक स्मॉग कमीशन बनाया गया था, जो कि डॉक्टर परवेज हसन साहब हैं वो उसको चेयर करते थे। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की उस ज़माने में कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सब्सिडी दिलवाई स्टेट बैंक से, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं थी, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पुश कम थी, और सिस्टम चल नहीं रहा था आगे वो कन्वर्जन का। लेकिन ये फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिनकी वजह से ये जो सिस्टम है ये आगे चला है, और अब कामयाबी के साथ आगे जा रहा है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि पंजाब गवर्नमेंट में एक ऐप को डेवलप करे, एक मोबाइल ऐप होगी, जिसके ज़रिए ना सिर्फ जो मौज़ाजात हैं जहाँ पर ये भट्टे लगे हैं, तकरीबन 4000 के करीब वो मौज़े बनते हैं, और उधर उन्होंने कमेटीज़ बना दी हैं, वो कमेटीज़ इनको जाके मॉनिटर करेगी। ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर जो ऐप का इनेकाद करेंगे वो एक बड़ी कमाल चीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों की ऐसी ज़रूरत है जो कि माहौल दोस्त जो एनवायरनमेंट जो है ना वो पैदा कर सके। उसके लिए मज़ीद आप क्या कुछ इक़दाम हैं जो ज़ेर गौर हैं? देखिए, जहाँ तक स्मॉग का ताल्लुक है वहाँ पर ये एक चीज़ है। इसके अलावा और बहुत सारे इशूज़ हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा इशू है, तो उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो लेकर आए हैं, उसको पास किया है। उन गाड़ियों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो 3 व्हीलर्स हैं, रिक्शास जो हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द लाहौर में इलेक्ट्रिक रिक्शास का जो सिस्टम है उसको आगे लेके जाया जाएगा। इसके साथ साथ हम ये जहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके जो स्टील मिल्स हैं या स्टील फर्नेसेस हैं जिनके ऊपर से भी धुआं निकलता है, और
और मुज़र असरात निकलते हैं, उनको उनके ऊपर क्रैक डाउन ऑलरेडी किया भी है, उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और फिर स्टबल बर्निंग यानी कि क्रॉप बर्निंग जो होती है, जो कि जिसकी वजह से भी स्मोक पैदा होती है, तो उसके लिए एक मशीन थी हैप्पी सीडर, वो पिछले साल तजर्बा बड़ा कामयाब हुआ है। 500 मशीनें दी गई थी पंजाब में और इस साल उसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा ताकि इस मसले से पाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये टेक्नोलॉजी हमने आपको बता दी, तो इस पर कन्वर्जन भी हो गई, 8000 भट्टे कन्वर्ट हो चुके हैं। बड़ी अचीवमेंट है, अल्लाह करे इससे जब आने वाली सर्दियाँ हैं उसमें पता चलेगा कि कितना टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ है। क्योंकि हमेशा जब भी सर्दियाँ आती हैं पंजाब में तो अपने साथ बहुत सारी स्मॉग की वजह से ना लोगों के लिए तकलीफ लेकर आती हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दमे की प्रॉब्लम तो और एक वो वीडियो हर साल आती है जो मोटरवे के टोल प्लाजा पे कोई बंदा खड़ा होता है और दर गाड़ियां टकरा रही होती हैं और वो बंदा सुकून से खड़ा वीडियो बना रहा होता है, 15-18 गाड़ियां जो है एक साथ टकरा जाती हैं और ये हर बार होता है, हर बार होता है। अच्छा जी, अब साहिवाल चले जी। बिल्कुल जी, क्योंकि आपने मोटरवे की बात की हो तो मैंने अपने आप को ना फौरन लाहौर से पहुंचाया जी, जनाब साहिवाल पहुंचा दिया मोटरवे के थ्रू, क्योंकि साहिवाल से आपको पता है इतनी खूबसूरत हाथों से बने हुए खुस्से मिलते हैं, क्या जनाना क्या मर्दाना, हर किस्म की वैरायटी जो है ना साहिवाल में आपको दस्तयाब होती है। ईद भी आ रही है, शॉपिंग भी बनती है, तो नईम शेख की रिपोर्ट देखते हैं। उससे यूँ तो हमारी सकाफत और रवायत का हिस्सा है, लेकिन ईद पर मर्दों ख़वातीन अपने रवायती लिबास के साथ मैचिंग खुस्से पहनना पसंद करते हैं। अब कदीम रवायती खुस्सों पर जदीद नक्शो नगारी, तिल्ले के काम और लाइट वेट चमड़े से बने खुस्सों को ज्यादा पसंद किया जाता है। साहिवाल के खुच्चे बड़े मशहूर मारूफ हैं, ईद का मौका है इसीलिए यहाँ से खरीदने आते हैं। बहुत अच्छे चमड़े का ये खुस्सा बनाया जाता है। दुकानदारों का कहना है कि ईद और त्योहारों पर खुस्से की डिमांड बढ़ने से वो ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं। इत्थों भी लोग लैके जाते हैं, पसंद करते हैं, शहरों बाहरों भी आते हैं, पसंद करते हैं, लैके जाते हैं। ये मशहूर है इत्थे दे खुस्से, असी आप खुद तैयार करते अपने हाथों ने बने ने साडे। जदीद दौर के तकाज़ों को देखते हुए खुस्से के डिज़ाइनों में भी जिद्दत आ रही है और खुस्सा पहनना अपने कल्चर पर फख्र की अलामत समझा जाता है। साहिवाल में हाथ से बनने वाले खुस्से अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं और ईद और दीगर त्योहारों के मौका पर इन खुस्सों की डिमांड में इजाफा हो जाता है। नईम शेख, ARY न्यूज़, साहिवाल। क्या बात है जनाब, शेख साहब छा गए हैं आप। क्या आपने खुस्से दिखाए हैं, तो बहुत ही मतलब खानदानी किस्म के खुस्से। बिल्कुल जी, अच्छा खासा काम हुआ था और मैंने सोच लिया कि मैं जब जाऊंगी साहिवाल तो खुद से जरूर खरीदूंगी। अभी यहाँ पर आपको जल्दी साहिवाल ले जाए और आप खुद से लाएं, अपने लिए भी हमारे लिए भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। हम तमाम तरफ़रात कहीं ना कहीं अपने बचपने में बुलिंग से गुजरे हैं। मैं भी बहुत दफ़ा गुजरी हूँ। मुझे कद लंबा होने पे ऊँट ऊँट कहा जाता था, मैं दिल बर्दाश्त होती थी, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो समहाउ आपको बताते थे नहीं बेटा ये तो बड़ी खूबी है। हर बच्चा किसी ना किसी तरीके से बुलिंग के प्रोसेस से गुजरता है, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई काला, कोई चिट्टा। ये बड़ा अजीब ट्रेंड शुरू हो गया हुआ है जी जनाब, निकल नहीं पा रहे इससे हम। खैर ये ट्रेंड हमेशा से ही रहा है और हमेशा से ही बुली है, हाँ। लेकिन अब मामला ये है कि जो वालिदैन है वो ज़रा होशियार हो गए, क्योंकि ये बुलिंग जो है स्कूल की, ये इंसान की शख्सियत पे ऐसा असर छोड़ती है जो असर ख़त्म होने में कोई एक बहुत बड़ा हादसा हो तभी ये मुमकिन होता है कि वो उस आदमी उस असर से निकल सके, वरना अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि लोग सारी ज़िंदगी इस बुलिंग के असर से नहीं निकलते। बिल्कुल तो जी, ऐसा वाक़या मूसा के साथ हुआ। बिल्कुल जी, मूसा के साथ ऐसा वाक़या। मूसा एक बहुत ही प्यारा बच्चा जो कि लगाता है ग्लासेस, और इन्हीं ग्लासेस की वजह से मूसा के क्लास फेलोज उसको बुली करते थे। मूसा बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और मूसा ने इसका जिक्र अपने वालिद से भी किया, तो उसके वालिद ने सोशल मीडिया पे जाके एक ट्वीट किया और लिखा कि क्या मूसा इन ग्लासेस के साथ प्यारा नहीं लगता। बस ठीक उनके वालिद का ये ट्वीट करना था कि फिर हमने देखा कि आर्टिस्टों की भरमार, बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से मूसा को बकअप करने के लिए मजीद ट्वीट किए। इवन के पड़ोसी मुल्क से पूजा भट्ट ने भी ट्वीट किया जी। जी जनाब, और मूसा बेटा ये देखो चश्मा उतार के मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब नलायक पांडा लगता हूँ, लेकिन चश्मा पहन लो तो देखो एकदम जहानत आ जाती है। तो आप भी चश्मे में बहुत ज़हीन लगते हैं। कोविड का डर ना होता है तो मैं भी चश्मा आपकी वजह से जरूर लगा के आपको दिखाती कि चश्मे में लोग थोड़े से एक्स्ट्रा बल्कि डबल क्यूट लगते हैं। हाँ ये देखो ना, और ये इसलिए क्योंकि मैंने चश्मा पहना, देख रहे हैं आप। ठीक है, चश्मा उतार दूँ तो सारा जो है ना मामला खत्म हो जाता है। हाँ। अयाज भाई जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अयाज जनाब हमारे शो की जीनत बनते रहते हैं और ऑप्टिक्स के हवाले से ज़रा इनका भी एक पॉइंट है।
تو یہ ذرا بہتر جانتے ہیں کہ بچے جو نظر کا چشمہ ہے وہ لگانے سے ہچکچاتے کیوں ہیں. جی ایاز بھائی کیا کہیں گے؟ چیز آپ پہلی بار اگر کرتے ہیں خواہ وہ بڑے لوگ جیسے ڈرائیو کرتے ہیں تو ان کو شروع میں دشواری ہوتی ہے، لیکن بچے تو بہت معصوم سے ہوتے ہیں. ویژن ایک ایسا پرابلم ہے کہ جب آپ کو بچوں کو نظر کم آ رہا ہوتا ہے، آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، ان کو پھر لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. اور جب فرسٹ ٹائم چشمہ لگتا ہے تو بچے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، وہ ان کو ایک عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایمبیرس ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سر سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اس سے آپ کو کلیئر نظر آئے گا، یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر بچوں کا نمبر کم ہوتا ہے اور ریگولر وہ چشمہ لگاتے ہیں تو ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ رک جاتی ہے. لیکن اگر انہیرٹ ہو، فیملی کا ہو، تب ذرا مسئلہ ہوتا ہے. تو چشمے کا ایک لک جو ایسا ہے، اب تو ایسے کلرفل اتنے اچھے چشمے آ گئے، لیکن پھر بھی بچوں کو خود ہی سمجھانا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے سب سے بہتر تو ہوتا ہے کہ بچوں کو ماں باپ جو ہے وہ سمجھائیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. اگر وہ لگائیں تو آپ کہیں کہ جسے لگیں. بالکل ایسا ماں باپ کی سپورٹ یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. چلیے ہم ذرا چشمے کو ایک فیشن کے طور پہ بھی لے لیتے ہیں، اور آج کل بڑے کول چشمے بھی یہاں پہ مارکیٹ میں موجود ہیں. تو کیا سجیسٹ کریں گے آپ بچوں کے لیے ایک ایسا چشمہ، ایسے گلاسز، ایسے فریمز جو کہ ان کی شخصیت پہ بہت زیادہ کیوٹ لگے؟ کلرفل جو چشمے ہوتے ہیں وہ بچوں کو زیادہ اچھے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ بلیک فریم ہوتا ہے کہ دور سے پہلے چشمہ نظر آ رہا ہے پھر بچہ نظر آ رہا ہے. تو اکثر بچے خود بڑے چوزی ہوتے ہیں. جب یہ لوگ ہمارے پاس آپٹیکل میں آتے ہیں تو اکثر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہمیں یہ بلو والا یہ میرا فیوریٹ کلر ہے، ریڈ والا میرا فیوریٹ کلر ہے. تو بچے جو کہہ رہے ہوں پہلے ان کی پسند پر خیال رکھیں اس بات کا کہ ان کی پسند پہ فریم لے لیں. راؤنڈ اچھا لگتا ہے بچوں کے گھر، کیونکہ اسکن پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. میٹل فریم اس لیے ہم ریفر نہیں کرتے کہ اسکن بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. تو بچے ان کلرفل کو لگاتے ہیں، پھر ان کی چوائس ہوتی ہے مجھے ایک ریڈ بنوا دیں، مجھے ایک بلو بنوا دیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے انہیں کہنا ہے، اور بچے کہنا نہیں، بچے تو سچ بولتے ہیں. وہ کہیں گے مجھے سب کہہ رہے تھے کہ جی یہ گلاسز بڑے اچھے لگ رہے ہیں، یہ کلرفل ہے. اچھا پھر کچھ ڈیزائن یہ خیال رکھیں کہ بچوں کے فریم جو ہیں ان کے فیس سے بڑے نہیں ہونے چاہیے. جی بہت شکریہ سر. ایاز بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی زبردست بات کی جناب کہ بچوں کے فیس سے میچنگ چشمے بنوائیں. اگر بچے کہتے ہیں جی ہمیں بلو، پرپل، لال، ہرا، نیلا جیسا چشمہ پسند ہے ان کو پہننے دیں، کیونکہ یہ ان کی پرسنالٹی کے ساتھ جائے گا اور اسی طرح سے ان کا نمبر گر سکتا ہے، مطلب آگے جا کے وہ نمبر بہتر ہو سکتا ہے. جتنا محتاط رہیں گے اتنا آگے جا کے فائدہ مند ہوگا. اور ساتھ میں ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ چشمہ بچے کے منہ پہ بہت زیادہ بڑا نہیں لگنا چاہیے پورے وہ ورنہ چشمہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پہ جو بچیاں چشمہ پہنتی ہیں ان کی مائیں نا جیسی وہ بچیاں کہیں باہر جانا ہوتا ہے یا کسی گیدرنگ میں جانا ہوتا ہے چشمہ اتروا دیتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑا عیب. بچی کو ویسے ہی وہ کوشش ہو جاتی ہے کہ بھائی میں نے چشمہ نہیں پہننا ساری زندگی. اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ چشمہ جو کہ 6 مہینے میں 10 مہینے میں سال میں اتر سکتا ہے، وہ پوری زندگی ان کے ساتھ رہتا ہے. بالکل یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. خیر جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں کراچی کے کین اسٹیشن پر، جہاں مسافروں کے لیے مخیر حضرات کے ساتھ نوجوان بھی افطار کا انتظام کرنے میں کافی زیادہ پیش ہے. اور کین اسٹیشن سے ہمیں مزید آگاہ کرے ہیں ایئر وائی نیوز کے نمائندے چاند نواب. یہ بالکل کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کے لیے اور پولیس کے لیے اور جو یہاں کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے افطار کا انتظام کرایا گیا. مقید حضرات کے ساتھ ساتھ کراچی کے نوجوان ہیں ان کی جانب سے بھی افطار کا انتظام کیا گیا اور بڑی تعداد میں مسافر جو اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ پاتے ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے. مقید حضرات کے ساتھ ساتھ کراچی کے نوجوان بھی جو ہے اس کار خیر میں نمایاں نظر آتے ہیں. 5 سال ہو گئے ہم لوگ کینٹ اسٹیشن پر افطار کرا رہے ہیں. تقریباً 500 سے 700 لوگ ہوتے ہیں ڈیلی. مینیو میں کبھی بریانی ہوتی ہے، کبھی پلاؤ ہوتا ہے. کل کڑھائی تھی، انشاءاللہ کل بھی کڑھائی ہے. جتنے بھی یہاں پر خصوصاً یہ جو کلی حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ طبقہ ہے کہ جو سب سے اس وقت ہمارے معاشرے میں جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، جن کی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، تو ان کے لیے کرتے ہیں. اور یہاں مسافر ہوتے ہیں راہ چلتے ہوئے. یہ پوری فیملیز یہاں جو آتی ہیں، مسافر ہیں یا یہاں سے اندر ملک جاتے ہیں، ٹرین کا انتظار کرتے ہیں، ان کے لیے روزہ افطار کرانے کا بالکل گھر کی طرح انتظام کیا جاتا ہے. جی بہت شکریہ چاند بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت رپورٹ ہمیں بنا کر بھیجی. اور کراچی کے لوگ ماشاءاللہ پیش ہوتے ہیں جب رمضان آتا ہے اور افطاریوں کے دسترخوان سجائے جاتے ہیں. بالکل جی، پورے کراچی میں ایسا لگتا ہے کہ دسترخوان بچھائے گئے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے اپنے گھروں کے دسترخوان کی طرف آ جاتے ہیں، جہاں پر آج ہم آپ کو جو ڈش بنانا بتا رہے ہیں
क्या कमाल बात। जी जनाब, आपने ये डिश اس سے پہلے صرف فلموں میں سنی ہوگی لیکن انتہائی مقبول سنیک ہے اور راہ چلتے ہوئے اگر یہ آپ کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے جناب۔ بات کریں وڑا پاؤ کی تو جناب آپ کو آج کی ڈش سے متعارف کراتے ہیں۔ آج کی ہماری ریسیپی ہے وڑا پاؤ۔ آلو بوائل 4 عدد، کٹی لال مرچ 1 ٹیبل اسپون، ہلدی 1 ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ، گرم مسالہ 1 ٹیبل اسپون، ہرا دھنیا 3 ٹیبل اسپون، املی کا رس 1/2 کپ۔ اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ اب اس کے وڑے بنا لیں گے۔ بیسن 2 کپ، زیرہ 1 ٹیبل اسپون، ہلدی 1 ٹیبل اسپون، نمک حسب ذائقہ، پانی حسب ضرورت۔ اب اچھے سے مکسر بنا لیں۔ اب وڑے کو ڈپ کریں گے اور فرائی کر لیں گے۔ بن کے بیچ سے پیس کریں گے۔ اب اس میں وڑے رکھیں گے۔ گارنش کے لیے پیاز، ہری چٹنی، میٹھی چٹنی۔ لیجیے ہو گیا آپ کا وڑا پاؤ تیار۔ جی تو یہ ہے وڑا پاؤ۔ بریک کی طرف چلیں جی۔ بالکل جی، چھوٹی سی بریک لے کے واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ کہیں مت جائیے گا، ہم یہیں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم بیک۔ ایک اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اسد عمر اور لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کی زیر صدارت NCOC کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں 8 سے 16 مئی کے دوران سیاحت پر مکمل پابندی ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر خان سے۔ جی جہانگیر۔ جی بالکل، اسد عمر اور لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان کی زیر صدارت NCOC کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں 8 تا 16 مئی تک کی جو پابندیاں خصوصی طور پر نافذ کرنے جا رہی ہے حکومت، اس حوالے سے صورتحال پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح پر خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی جو 8 سے 16 مئی کے دوران جو حکومت کی جانب سے نافذ کردہ SOPs ہیں ان پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا NCOC کو کہ 8 سے 16 مئی کے دوران ملک بھر کے جو تمام سیاحتی مقامات ہیں، چاہے وہ سی ویوز ہوں، چاہے وہ ہلی ایریاز یعنی پہاڑی یا شمالی علاقہ جات ہوں، یا دیگر جو پارک ہیں یا تفریحی مقامات ہیں، وہ تمام کے تمام بند رکھے جائیں گے۔ اس دوران ان تفریحی مقامات کے ارد گرد واقع ہوٹل اور ریسٹورنٹ جو ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بند رکھا جائے گا، جبکہ 8 سے 16 مئی کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں واقع جو مارکیٹس ہیں، جو دکانیں ہیں، وہ تمام مکمل طور پر بند رکھی جائیں گی، ماں سوائے پیٹرول پمپس کے، فارمیسیز کے، گروسری سٹور، سبزی یا پھلوں کی دکانوں کے باقی تمام مارکیٹیں، تمام دکانیں جو ہیں وہ سختی سے بند رکھی جائیں گی۔ اور یہ جو خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں یہ 8 سے 16 مئی کے دوران ان تمام SOPs پر سختی سے عمل درآمد جہانگیر، جو کچھ معلومات تفصیلات آپ نے دی ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ چاند رات پہ بھی خریداری نہیں ہوگی؟ جی بالکل، یہ تو NCOC کی جانب سے پہلے ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ چاند رات پہ لگنے والے تمام وہ بازار، چاہے وہ چوڑی بازار ہوں، مہندی بازار ہوں یا کپڑوں کے بازار ہوں، وہ اب کی بار نہیں لگ سکیں گے۔ لہٰذا خواتین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے گھروں پر ہی اپنی فیملیز کے ہمراہ رہ کر اپنی عید کی تیاریاں بھرپور انداز میں کریں، لیکن بازاروں میں نہ تو جانے کی اجازت ہوگی۔ 8 تاریخ سے اگر یہ پابندیاں نافذ العمل ہوتی ہیں تو پھر 16 تاریخ تک یہ پابندیاں رہیں گی، اور اس دوران میں تمام مارکیٹ، دکانیں، ریسٹورنٹس، ہوٹل اور تفریحی مقامات بند رہیں گے۔ 8 سے 16 مئی تک تمام تر تجارتی مراکز جو ہیں یہ بند رہیں گے۔ بہت شکریہ جہانگیر خان، ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اچھی خبر ہے جی، کیونکہ لوگ جو ہے وہ عید کے زمانے میں جب وہ شمالی علاقہ جات کا رخ کریں گے
تو ڈیفینیٹلی ساتھ میں کرونا وائرس بھی جائے گا اور کرونا وائرس ان علاقوں میں پھیل جائے گا جہاں پہ ابھی صورتحال قدرے بہتر ہوئی ہے. سوات میں گزشتہ 2 ویوز کے دوران بڑا خطرناک حالات رہے ہیں. فائنلی تھوڑی سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ 3rd ویو سے محفوظ ہو جائیں گے. فی الحال پاکستانی خواتین کے لیے جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عید کے سٹالز جو ہیں وہ نہیں لگیں گے, تو وہ جو آپ ٹھپے کی جو وہ مہندیاں ہیں ان کو اوائڈ کریں. ویسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے بالکل, اور ان مہندیوں ان چوڑیوں سے بہتر آپ کی اپنی اچھی ہیلتھ کا ہونا ہے. سو بی ویری کوشس اباؤٹ اٹ. اب ہم ذرا رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا. چنیوٹ کے جو لوگ ہیں دے آر ویری کریٹو. کچھ دنوں پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آتشی گولے کی آواز سے سحری رکھتے ہیں, اور آج بھی ایک نیا ٹرینڈ ہم ان کا, نیا تو نہیں, ان کے تو کافی پرانا ٹرینڈ ہے جو سامنے لے کر آ رہے ہیں. خیر ایک زمانے میں اندرون میں آپ جو بھی جہاں جہاں اندرون شہر ہے, جیسے ملتان ہے, راول پنڈی ہے, لاہور ہے, پشاور ہے, وہاں پہ ڈھول بجایا جاتا تھا سحری کے لیے, لیکن اب آہستہ آہستہ یہ رواج ختم ہو رہا ہے. لیکن چنیوٹ میں بھی زندہ ہے, اور سامنے اکیلا ڈھول نہیں شفات نہیں, گولا بھی, چمٹا بھی, چمٹا ٹنگ 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 ٹنگ, جی ایگزیکٹلی چمٹا بھی ہوتا ہے. تو ہمارے پورا آرکیسٹرا چل رہا ہے جی صاحب. بالکل جی, آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کرتے ہیں. پنجاب کے دیہی علاقوں میں سحری کے وقت ڈھول اور چمٹے کی آواز پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی صدیوں پرانی ثقافتی روایت آج بھی زندہ ہے. چنیوٹ کے دیہی علاقوں میں ڈھول بجاتے اور چمٹے کی آواز پر نہت پڑھتے نوجوان سحری میں لوگوں کو جگاتے ہیں. کیونکہ ہم گلی گلی جاتے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے, حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے جاتے ہیں, لوگ ہماری آواز سن کر اٹھ جاتے ہیں. کئی لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں, کئی لوگ سحری ادا کرتے ہیں. جب لوگ روزہ رکھتے ہیں, تہجد ادا کرتے ہیں, ہمیں دعائیں دیتے ہیں, ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں. اہل علاقہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں سحری کے وقت نیند میں ڈوبے مسلمانوں کو بیدار کر کے انہیں رب تعالیٰ کے آگے سرب و سجود ہونے اور سحری کرنے کا موقع ملتا ہے. ڈھول اور چمٹے پر نعتوں کی آواز سے بچے بھی اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں. رمضان المبارک میں تہجد کے وقت یہ منظر روح کو تازگی بخشنے والا ہوتا ہے. اللہ صبح یہ نعتیں کہہ کر لوگوں کو اٹھاتے ہیں, سحری کے ٹائم اور روزے رکھواتے ہیں, اور ہم ان کی ڈھولکی کی آواز سن کر نعتیں سن کر اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر سحری کے ٹائم روزے رکھتے ہیں. چونکہ سحری کے وقت اٹھنا جو ایک وہ بہت طبیعت پہ بھاری ہوتا ہے, لیکن جب ان کی نعتیں سنتے ہیں تو ماشاءاللہ اس وقت طبیعت میں بڑی فریشنس آتی ہے. اس وقت وہ جو ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے یا ایک اکتاہٹ سی ہوتی ہے وہ بالکل دور ہو جاتی ہے. رمضان المبارک میں دیہی علاقوں کے مکین جہاں سحری کے اوقات میں ڈھول چمٹے اور نعتوں پر اٹھتے ہیں, وہیں صدیوں پرانی اس روایت کو آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن, ARY نیوز, چنیوٹ. اور جب عید کے دن یہ ڈھول والے, یہ چمٹا بجانے والے آپ سے عیدی لینے آئیں تو ان کو اچھی عیدی ضرور دیجیے گا. اتنی اچھی انہوں نے ذمہ داری نبھائی ہے اپنی. جی جناب, تو یہاں پہ اب آپ سے وقت ہو گیا اجازت چاہنے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جناب, اور کوشش کیجئے کہ ماسک ضرور پہنے باہر نکلتے ہوئے, گھر میں لین دین کرتے ہوئے, کیونکہ ماسک بڑا ضروری ہے, کیونکہ اس کے باہر کرونا سے نجات نہیں ہے. بالکل جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اور کرونا سے تو کوسوں دور رہیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus parents